దయాపాత్రం దేవత్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజైర్మరుక్మ వ్యామోహత సరితరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पंकजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुके सचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमन कोलेशदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य शताय गुणचारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसच्छिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविदीर्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यन्द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் கருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பயணம் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இரமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் சந்தனின் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதளரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை இருவோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తాం. అప్పలాచార్య స్వామి కనెక్షన్ వచ్చిందా? మళ్ళీ వచ్చారు వచ్చిందమ్మా? ఓకే. మనం కమ్మనాటాన్ని రచించినటువంటి
శటగోపరందాది దివ్య ప్రబంధంలో కొన్ని పరిమళ పాసురాలను ఆస్వాదిస్తున్నాము. ఒక్కొక్క పాసురం నిజంగా ఎంత బాగుంటుందంటే, నమ్మాళ్వార్ల వైభవాన్ని మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ పాసురాలను చక్కగా తీసుకొచ్చి ప్రార్థనగా చేసుకుని విషయంలోకి వెళ్ళొచ్చు అనిపించేంత అద్భుతమైన పాసురాలు. ఇవాటి పాసురం 71వ పాసురం. பதியந்தமிழன்ன நான் மறையன்ன இப்பார்புறக்கு மதியந்தமிழொளி மாலைகளென்ன மறைத்தமிழன் அதியந்தரில் கவி ஆயிரம் செய்தளித்தான் அமுதம் பொதி அந்தருணதியம் குருகோரி அந்தை பூசுரர்కే. పూసురర్కే అంటే భూసురులకి అని. భూసురులు అంటే బ్రాహ్మణోత్తములు అని. బ్రాహ్మణోత్తముడు అంటే వేదాన్ని నమ్మినవాడు అని. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాదులు కాదండి. ఎవరైతే వేదాన్ని నమ్ముతారో, ఇక్కడ వేదం ఏది? మారన్ తమిళ్ సైద వేదం. నమ్మాళ్ళవార్లు తమిళంలోకి తీసుకొని వచ్చినటువంటి వేదం. ఆ వేదాన్ని చదివేవారు ఎన్ని విశేషాలు ఇచ్చారో ఈ పాసురంలో చూడండి. ఒకటి, పొదియం తరుం. ఈ తామ్రపర్ణి నది ఉంది చూడండి. తామ్రపర్ణి నదిట మలయ పర్వతంలో పుట్టిందిట. అక్కడి నుంచి ప్రవహిస్తూ వస్తుందిట. అంకురుహోర్, అది ప్రవహించడం వల్ల ఆ ఊరికే ఒక అందం వచ్చిందిట. మనకి చూడండి, ఊళ్ళో సిటీ ఆఫ్ కెనాల్స్ అని అంటుంటారు కదా. ఒకే ఊరిలో అనేక నదులు ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ ఊరికి అదొక ప్రత్యేక శోభ అన్నమాట. ఆ నదులు, దాని ఒడ్లు, అక్కడ చెట్లు, అక్కడ పెంచినటువంటి అందమైనటువంటి ప్రాకృతిక శోభ, ఇదంతా గుర్తొస్తుంది అనమాట. అందువల్ల నదులు ఉండడం అనేది ఊరికి ఒక అందం. అలాగే మనకి పద్యంలో చెప్తారు చూంట, పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతెగక పారు ఏరును అంటారు. ఒక నది ఉండాలి ఊళ్ళో, ఒక నది. అది సౌందర్యం, అది ప్రాకృతిక శోభ, అది భౌగోళికంగా వచ్చినటువంటి సహజమైనటువంటిది. మనం ఎన్ని పూల్స్ పెట్టుకున్నా అది వేరు, సహజంగా ప్రవహించే నదీ ప్రవాహం వేరు. అలాగా ఒక అందమైనటువంటి తామ్రపర్ణి నది, మలయ పర్వతంలో పుట్టినటువంటి తామ్రపర్ణి నది. ఆ నదిలో ఆ నది ప్రవహించేటువంటి అందమైనటువంటి తిరుక్కురుగూరు, కురుహూర్ అంట, అందమైన తిరుక్కురుగూరు. అందువల్ల ప్రవాహ శోభ చేత అంత అందంగా ఉంది ఆ ఊరని చెప్పడం. అక్కడ అవతరించిన ఎంతై మా స్వామి, ఆయన పేర్లోనే ఉంది కదండి, నమ్ ఆళ్వార్. మా ఆళ్వార్లు ఏమంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ మీ ఆళ్వార్లు కారా? అందరూ మా ఆళ్వార్లేనండి. ఆయన ఒక్కరిని తలుచుకుంటే ఆయన అవయవి, మిగిలిన వాళ్ళ అవయవాలు కాబట్టి ఆయన ఒక్కరిని తలుచుకుంటే అందరు ఆళ్వార్లని తలుచుకున్నట్లే అవుతుంది. అందుకని నమ్ ఆళ్వార్. తమిళ్ పదియం ఎన్నా, తమిళ భాషలో పదియం దశకాలుగా చెప్పారు. దశకం అంటే 10. దీన్ని మనం తిరువాయిమొഴി అంటున్నాం. ఈ నామం 2 విధాలుగా ఉపయోగపడుతోంది. ఒకటి, తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధం అంటే 1102 పాసురాలు గల ప్రబంధము అని అర్థం. 4వ పదిలో 2వ తిరువాయిమొഴി. అలా తిరువాయిమొഴి అంటే అక్కడ 10 పాసురాలు అని అర్థం. దశకం అనడానికి తిరువాయిమొഴి అనే పదాన్ని వాడారు అన్నమాట. అలాగా తమిళ్ పదియం ఎన్న, ద్రావిడ దశకాలు. దశక అంటే 10 అండి, శతక అంటే 100. అందువల్ల ఇవి తిరువాయిమొழிలు అంటే 10 పాసురాలు. నాల్మరై అన్న, అసలు ఆలోచించి చూస్తే 4 వేదాలండి అవి. అదే కదా మనకి ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అధర్వణ వేద సారాలుగా తిరువరత్తం, తిరువాసర్యం ఇలా గ్రంథాలు రచించారని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. 4టికి 4 ద్రవిడ వేదాలని అనుగ్రహించారు అని. ఆ వేదాలలో ఉండే ఆ సూక్తాలే పాసురాల్లో అలా దింపినటువంటివి కూడా మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం. ఇది ఈ సూక్తానికి అనువాదం, ఇది ఈ సూక్తానికి అనువాదం అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగ 4 వేదాలని ఈ పార్పురక్కుం మరియందం
ఇల్వొళి మాలైగళ్ళి అన్న ఈ భూలోకంలో మంచి మార్గాన్ని చూపి రక్షించేవి ఆ పాసురాలే. ఆ నమ్మిక ఉండాలట. ఈ పాసురంలో విశేషం ఏంటంటే తిరువాయిమొഴി మీకు సర్వ రక్షణనిస్తుంది. ఆ మాటను ఎలా చెప్పారు చూడండి. ఈ పార్ పురక్కుం మరి అందం ఇల్ వాడు మాలైగళ్ళి అన్న మార్గాన్ని చూపిస్తూ జ్ఞానమనే తేజస్సు గల హారం అవుతుంది కండి తిరువాయిమొഴి. జ్ఞానహారాన్ని మెళ్ళో వేసుకున్నట్లేటండి తిరువాయిమొഴి వస్తే. హారం తళ 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 మెరుస్తున్నట్లుగా పాసురాలు అర్థాలను ఎలా మెరిపింపచేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని దీన్ని జ్ఞానహారము అని అన్నారండి. మరై తమిళిన్ ఆది అంతరం కవి ఆయిరం సైదు. వేదాలకి ద్రావిడానికి సౌందర్యాన్ని కలిగించేటువంటి తిరువాయిమొഴి పాసురాలు. తిరువాయిమొഴి పాసురాలు ద్రవిడంలో ద్రవిడంకి ఆనందం కలిగించడమే కాదండి, ఆహా వేదాన్ని ఎలాగ తెలుగు చేశారు అనే దివ్యానందాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. అంటే ఒక్క తిరువాయిమొഴి చదువుతున్నాము అంటే మనం వేదాన్ని చదువుతున్నాము అని అర్థం. అది సంస్కృత వేదం మనకి కష్టం కాబట్టి ఇది ద్రవిడ వేదంగా మార్చి మనకి అందించారు అనేటువంటి విషయాన్ని వేయి పూసురకు అముదం అళిత్తాన్ భూదేవతలకి అమృతాన్ని ఇచ్చారు ఈ తిరువాయిమొഴിని రచించి. అంటే ఏమేం చెప్పారు ఇందులో? తామ్రపర్ణి నది కురుహూరులో ఉంది. ఆ నది మలయ పర్వతంలో పుట్టింది. ఆ నది ప్రవహించే తిరుక్కురుహూరులో నమ్మాళ్వార్లు అవతరించారు. మామూలుగా దృష్టితో చూస్తే ఇందులో 1102 పాసురాలున్నాయండి అనుకుంటారు. కానీ కేవలం 1102 కాదు, వేద సారమంతా ఇందులోకి నమ్మాళ్వార్లు తీసుకొని వచ్చారు. మీకు ఏదైనా మంచి జరగాలనుకుంటున్నారా? తిరువాయిమొഴിని అనుసంధానం చేయండి, అది మీకు మంచి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. అపారమైన జ్ఞానం కలగాలి అనుకుంటున్నారా? తిరువాయిమొഴിని సేవించండి, అది మీకు జ్ఞానహారంగా మీ కంఠంలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కంఠంలో ఉండడం అంటే హాయిగా చదువుకునేలా ఉంటుంది అని ఒక అర్థం, అది ఒక హారంగా విలసిల్లుతుంది అని ఒక అర్థం అన్నమాట. అలాంటి ఈ తిరువాయిమొഴి పాసురాలని ఆవేళ శ్రీయప్పతి దేవతలకి అమృతాన్ని, సముద్రాన్ని చిలికి అమృతాన్ని ఎలా అనుగ్రహించారో ఇవాళ నమ్మాళ్వార్లు భూలోకవాసులందరికీ కూడా అమృతాన్ని అనుగ్రహించారు. ఏమిటా అమృతము? తిరువాయిమొഴి అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి అమృతము అని చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఒకటి తిరువాయిమొഴి వైభవాన్ని చెప్పారు, రెండవది నమ్మాళ్వార్ల వైభవాన్ని చెప్పారు, మూడవది ఆయన అవతరించిన తిరుక్కురుహూరు వైభవాన్ని చెప్పారు, నాలుగవది అక్కడ ప్రవహించే తామ్రపర్ణి నది వైభవం మలయ పర్వతంలో పుట్టింది అని చెప్పారు. పాసురం చిన్నది గాని ఒక్క పాసురానికి మనం గంట సేపు చక్కగా అనుసంధానం చేసుకోగలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాన్ని కమ్మనాటాళ్వాన్ను ఏ పాసురం కాపాసురమే. నమ్మాళ్వారు ఎంత గొప్పవారు, తిరువాయిమొഴి ఎంత గొప్పది, తిరుక్కురుహూరు ఎంత గొప్పది, తామ్రపర్ణి నది ఎంత గొప్పది, భాగవతోత్తముల కథ ఎలా అమృతప్రాయం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా అందించారు. అలాంటి ఆళ్వారు కమ్మనాటాళ్వార్ను మనకి అనుగ్రహించినటువంటి ఆ వైభవాన్ని తెలిపినటువంటి తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 3వ తిరువాయిమొഴിలోకి మనం ప్రవేశించాం. మొదటి పాసురాన్ని కేవలం చదువుకున్నాం, ఇవాళ వ్యాఖ్యానంలోకి వెడతాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. கோவை வாயாள் பொருட்டு ஏற்றின் எருத்தம் இருத்தாய் மதில் இலங்கை கோவை வீய சிலை குனித்தாய் குலநல் யானை மறுப்பொசித்தாய் பூவை வீயா நீர் தூவி போதால் வணங்கே நேலும் நின் பூவை வீயா மேனிக்கோ பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே.
దీని యొక్క వైభవాన్ని గురించి నిన్న మనం కొంచెం చెప్పుకున్నాము. తిరువారాధనలో చందన సమర్పణ సమయంలో నాయన నా మనస్సు అనేటువంటి చందనాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నాను అని తిరువారాధనల్లో భాగంగా ఈ 10ని పెద్దలు సేవిస్తారని, కనీసం ఈ పాసురాన్ని సేవిస్తారని మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పారు. మనం చేసేటువంటి తిరువారాధన 2 భాగాలుగా మనకు కనిపిస్తుంది. మొదటిది ఏం చేస్తాం? ఆచార్య తిరువారాధన చేస్తాం. ఆచార్యులకు అయిన తరువాత ఆచార్య శ్రీహస్తేన భగవదారాధనం. ఇదిగో మా ఆచార్యుల వారి శ్రీహస్తంతో నేను భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాను అని, నేను చేస్తున్నాను అనే భావం ఉండదు. మా ఆచార్యులు చేస్తున్నారు అనే భావంతో మొదలు పెడతాం. అందులో ముందుగా సాలగ్రామార్చన అది అయిన తరువాత అప్పుడు పూజా విధానాధికంలో మనం ప్రవేశించేటప్పుడు సమర్పించేటువంటి చందనం ఏదైతే ఉందో అది బాహ్య ప్రపంచంలో మనకి దొరికే చందనాదులు ఎన్ని ఉన్నా అది చెక్క దొరికి చక్కగా అరగదీసి ఆ ముద్దని తీసి సాలగ్రామముపై ధరింపచేసి మన్నాడు అది బొట్టులో పెట్టుకుని ఇలా రకరకములైనటువంటి పద్ధతులు ఎన్ని ఉన్నా కనపడని చందనం, దివ్య చందనం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే నా మనస్సు. ఈ మనస్సు చాలా పవిత్రమై ఉండి నీకు సమర్పిస్తున్నాం. ఎందువల్లంటే ఇందులో ఏమి పడితే అవి చేరిపోతూ ఉంటాయి కదండి, భావాలన్నీ కూడా. వాటన్నిటినీ దూరం చేసి భక్తి అనేటువంటి పరిమళాన్ని దానికి చేకూర్చి దానిని పెరుమాళ్ళకి సమర్పించాలి అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయ విషయాన్ని పెద్దలు మనకి వ్యాఖ్యానంలో తెలియచేశారు. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతిపదార్థం కూడా. ఇందులో 2-3 విషయాలని ఆయన యొక్క పరాక్రమ వైభవాన్ని చెప్పే విషయాలు చెప్పారు. కోవై వాయాల్ పొరట్టు ఏత్తిన్ ఎరుత్తం ఇరుత్తాయి అనేది మొట్టమొదటిది. అందులో అందమైన పెదవులు కలిగినటువంటి నప్పిన్న పిరాట్టి కోసం 7 వృషభాల మూపురాలని విరిచిన స్వామి. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సప్త వృషభ నిరసనము అనేటువంటిది 1. నెంబర్ 2 మదిళ్ళిలంగై కోవై వీయ శిలైకు నెక్తాయి. చాలా పెద్ద కోటలు కలిగినటువంటి లంకా నగరాన్ని జయించడం కోసం బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టి యుద్ధం చేసిన వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. అంటే సీతామాత కోసం లంకా నగరాన్ని ధ్వంసము చేసి రావణ సంహారము చేసి ధర్మయుద్ధము చేసిన మహానుభావుడు. అది 2వ పాయింట్. మొదటిది నీలాదేవి, 2వది సీతాదేవి. 3వది అంతేకాదు, కులం నల్ ఆనై మరుప్పు వసిత్తాయి. మంచి విలక్షణమైన కువలయాపీడము అనే ఏనుగండి. దీనిది కంస మహారాజుకి వాళ్ళ మామగారు జరాసంధుడు ఇచ్చారు పెళ్లి సమయంలో కానుకగా. మనం చూడండి బెంజికారులో అవి ఇస్తూ ఉంటారు కదా అల్లుళ్ళకి, అలాగే ఆయన ఆ ఏనుగుని ఇచ్చాడు అన్నమాట. దాని పేరు కువలయాపీడము అనేటువంటిది. దాని యొక్క మరుప్పు వసిత్తాయి, దంతాలని పీకినటువంటి వాడు. ఆ దంతాలను తీసుకుని వెళ్ళి మంచానికి కోళ్లుగా అమర్చి నీలాదేవికి ఆనందాన్ని కలిగించాడని మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి 3వది కువలయాపీడ నిరసనము. అలాంటి స్వామి శ్రీయప్పతి పువైవీయ నీర్ తీవి పోదు వణంగయ్యం పువైవి ఆ నెన్ మేనెక్కు ఎన్నంజం పోసుం సాందు. పుష్పాలు విడవని నీళ్లు, పుష్పాలతో కూడిన నీళ్లు. అంటే అలా జల్లడం చేస్తాం చూడండి. తీర్థాన్ని ఒక పుష్పాన్ని తీసుకుని అలా జల్లి ఆ పుష్పాన్ని పెరుమాళ్ళ దగ్గర పెడుతూ ఉంటామే అని ఒక అర్థం. 2వది అలాగ తళతళలాడుతున్నటువంటి నీటి బిందువులతో కూడిన చాలా సుందరమైనటువంటి పుష్ప సమర్పణ. వాడిపోయినవి కాదండి, ఎంత బాగున్నాయో చూడండి ఈ పువ్వులు అనేలాంటి పువ్వులు. వ్యాఖ్యానంలో ఇంకా చెప్తారు విశేషాలు. ఇది ఏమిటండి? ఇది నీ దివ్య మేనిక్కు, దివ్య శరీరానికి నెంజం కోసం నా మనస్సే పూయదగి ఉన్నది అని చెప్పారండి.
నా మనస్సు అనే చందనాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నాను. ఏదైనా ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పాలంటే అబ్బా చందన బొమ్మల, కుందన బొమ్మల ఇలాంటి మాటలు వింటుంటాం. బంగారు బొమ్మ, చందనం బొమ్మ, చందన్ స బదన్, శరీరం చందనంలా ఉంటుంది. ఇలాగ కొన్ని ఉపమానాలు మనం చెప్తూ ఉంటాము అన్నమాట. అంటే దేహానికి చందనము రాసుకోవడం అనేటువంటిది పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆయన అనుభవించి మనకిచ్చినటువంటి ప్రసాదంగా తీసుకోవడం ఒకటి. రెండవది సౌందర్యారాధకులందరూ కూడా చందనాన్ని వాడుతూ ఉంటారు కదండి. అన్నిట్లో కూడా ఇదిగో పసుపు చందనాల మేళనంతో అంటూ యాడ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి కదండి. చందనం అంతా ఉంటుంది అనేటువంటి. అంటే ఈ శరీరానికి అందాన్ని పెంచడానికి చందనం ఉపయోగపడుతుంది, ఆరాధనకి కూడా చందనం ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. పెరుమాళ్ళు మనం ఈ రెండు కలిపి చెయ్యాలి అని భగవంతుడి ఆరాధన చేస్తూ ఆయన అందం ద్విగుణీకృతం అవడానికి మనస్సు అనే చందనాన్ని సమర్పించాలి. ఎంత మంచి భావమో చూడండి. మనస్సుని చందనం చేశారు. చందనం ఎప్పుడు వస్తుంది? అరిగి అరిగి అరిగితే వస్తుంది. మన మనస్సు కూడా చెడు భావాలను అరగతీసి పక్కకు పెట్టి సాత్విక భావాలను అరిగిస్తే ఒక మంచి ముద్దగా మారిన మనస్సు అవుతుంది. ఆ మనస్సుని పెరుమాళ్ళకి చందనంగా మనము సమర్పించాలి. మనం చేసేటువంటి ఉపచారాలలో చందనం అనేటువంటిది కూడా ఒక సేవ. సుమందు మామల నీరు అనేది పొగకి ధూపానికి ఎలాగైతే చేస్తామో చందనానికి ఈ పాసురాన్ని చదువుకోవడం కూడా అలా ఉంది అని వ్యాఖ్యానంలో పెద్దలందరూ చెప్తారు అన్నమాట. గంధద్వారాం దురాదర్శాన్ శ్రీ సూక్తంలో మనకు వస్తుంది కదండి. అది చదువుతూ నిత్యపుష్టామని ఇలాంటిది చందనాన్ని చక్కగా దానికి నెమ్మదిగా అలా అలంకరించడము అని. తిరువారాధన చేస్తూ ఉంటే నెమ్మదిగా చందనపు చెక్కతోటి, ఇప్పుడు రెడీమేడ్లు వచ్చేసాయనుకోండి, కాస్త నీళ్లు పోసి కలిపేస్తే ఆ పొడాన్ని పెట్టేస్తున్నాం. ఆ అరగదీస్తూ ఉంటే నిన్న ఆవిడ అన్నారు చూడండి, ఎక్కడా అరగదీయలేదండి కానీ పరిమళాలు మాత్రం వచ్చేసాయి అని. ఆ ఆనంద భావనతోటి పరిమళాలు వస్తాయండి. మన మనస్సంతా ఆనంద తరంగితం అవుతుంది అని ఈ మనస్సుని తీసుకెళ్లి పెరుమాళ్ళ పాదాల మీద సమర్పించాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన భావాన్ని ఈ పాసురంలో పెట్టారంటే సోపచార సేవలో చందన సేవ ఎంత గొప్పదో ఇంకా మనకి సింహాద్రినాథుడి చందన సేవను తలుచుకుంటే అసలు ఒళ్ళు పులకించిపోతూ ఉంటుంది. ఎన్ని మణుగులండి అరగదీసిన వాళ్ళు అలా అరగదీస్తూనే ఉంటారు. చక్కగా రూపాన్ని అంతటి కూడా వరాహ నృసింహస్వామికి ఎలాగా అలంకారం చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ బంగారు గొడ్డళ్ళు చిన్న ఉంటాయి, ఒకటితోటి అలా అని దాన్ని తీసి భక్తులకి ప్రసాదంగా ఇస్తూ ఉంటారు. పెరుమాళ్ళ యొక్క ఉగ్రతాపాన్ని అణిచేటువంటిది చందనం అని చెప్పారు. పొరపాటున ఏదైనా కోపం వస్తుందా స్వామి వద్దు అని శాంతపరచినట్లుగా చందనాన్ని అలంకరించడం అని కూడా ఒక అర్థాన్ని చెప్తూ పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం పొందడానికి చేసేటువంటి చందన సేవ నా మానసిక సమర్పణమే. అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మన మనస్సు అనే చందనాన్ని స్వామికి సమర్పించాలి అని అంటున్నారు. ఇంకా వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. 7వ వ్యాఖ్యానం 65వ పేజీ. எல்லா தேசத்திலும் எல்லா காலத்திலும் உண்டான அவன் படிகள் எல்லாம் இப்போதே பெற்று அனுபவிக்க வேணும் என்று விடாய்ப்பார் ஒருவரை పెరుగయ్యాలే. పెరుమాళ్ళకి ఒకళ్ళు దొరికారండి. ఎవరు వారు? నమ్మాళ్వారు. ఎలాంటి నమ్మాళ్వారు? ఎల్లా దేశత్తిలం, అన్ని దేశాలలో, ఎల్లా కాలత్తిలం, అన్ని కాలాలలో. అంటే మనం కిందటి తిరువాయిమొழிలో పాసురాలన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. అన్ని అవతారాలలో ఉన్నటువంటి పాదాల మీద తులసి. అవన్ పడిగళ్ళల్లా ఇప్పుడే ఆయనకు సమర్పించినటువంటి తులసిని అనుభవించడం అనేది ఇప్పుడే. అనుభవిక్కవేణమెన్నం, నేను అనుభవించాలి అని విడాయిప్పారు పెరుగయ్యాలే.
దాహము కలిగినటువంటి ఒక ఆళ్వార్లు లభించడం వల్ల, అంటే కిందటి తిరువాయిమొழிలో ఆళ్వార్లు అలాగా దాహార్తులయ్యారు. నీ త్రివిక్రమావతారము, నీ వరాహావతారము, నీ కృష్ణ అవతారము, నీ రామావతారము, ఏవేవేవేవో ఆ అవతారాల్లో ఆ పాదాలు, ఆ తులసి, దాహం దాహం, మంచినీళ్ళు పొయ్యకపోతే గొంతు ఎండిపోతుందన్న దాన్ని దాహం విడాయి అంటారండి. ఆర్తి అనమాట. అది ఎలాంటి ఆయన దొరకడం వల్ల ఎవరు సత్తయ్యే తనకి ఎల్లామాం బడిగిరిక్కుర, ఆళ్వార్లు సత్తై ఉంటే చాలు నాకు అన్నీ ఉన్నట్టే. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావం. ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తి ఉంటే చాలు ప్రపంచం అంతా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. ఆ వ్యక్తి లేకపోతే ప్రపంచమే పోయినట్లు అనుభవిస్తాం. మనకు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే మన సర్వస్వం ఆ వ్యక్తి అయి ఉంటాడు. తల్లికి కొడుకు కానీ, భార్యకి భర్త కానీ, ఏ సంబంధమైనా తీసుకోండి, వాళ్ళు మీ ప్రాణం అయినప్పుడు వాళ్ళని తలుచుకుంటే చాలు మీరు పులకించడము, వారు దూరం అయితే చాలు మీరు బాధపడ్డము అనేటువంటిది ఎంత సహజమో. పెరుమాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు ఇంత బాధపడుతూ ఉంటే, ఆహా నా కోసం ఇంత బాధపడేటువంటి ఒక ఆళ్వారు దొరికారే, ఎవరు సత్తయ్యే తనకు ఎల్లామాంబడి ఇరెక్కురా, ఈయన ఉంటే చాలు నాకు అనుకున్నారండి పెరుమాళ్ళు. తన్ ప్రణయత్వ గుణత్తై కాట్టెక్కొండు కొడుక్కక్కండు. వెంటనే ఆళ్వారే ఇదిగో నన్ను చూడండి అంటూ తమ దర్శనం ఇచ్చారటండి. ప్రణయ సూచకమైనటువంటి దర్శనం. ఇది కళ్ళ ముందు కనిపించడం కాదు, మానసిక భావనలో కనపడినట్టే ఉంటారు. మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం చూడండి, ఆ వ్యక్తి వచ్చినట్టే, ఆ వ్యక్తితో కూడినట్లే, భోగం అనుభవించినట్లే, అందులోంచి తేరుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అలా నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ దర్శనం అయింది. ఎవరు మెల్లాం పెత్తారా అనుభవిస్తారార్. ఇంకా ఆళ్వార్ ఆనందం చూడండి, అన్నీ పొందినట్టే, అన్నీ పొందినట్లే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు ఈ తిరువాయిమొழிలో. ఈ 3వ తిరువాయిమొழிలో పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆనందానుభవము. ఒక్కొక్క తిరువాయిమొழிలో దుఃఖం, ఒక్కొక్క తిరువాయిమొழிలో ఆనంద అనుభవం. దీనికి సంగతి అని ఒకటి ఉంటుందని రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. సంగతి అంటే పూర్వం తిరువాయిమొழிకి ఇప్పటి తిరువాయిమొழிకి కనెక్షన్, అన్వయం ఏమన్నా ఉందా లేదా, ఆ అన్వయాన్ని చెప్తున్నారండి ఇవాళ వ్యాఖ్యానంలో. మొదటి విషయం, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా భావించారు. అక్కడ ఎలా దుఃఖపడ్డారు, ఇక్కడ ఎలా ఆనందపడుతున్నారు. దీనిని ముగ్గురు మహనీయులు వారి వారి యొక్క ఆలోచన విధానంతో ఎలా సమన్వయించారో ఇవాళ మనం వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుంటాం. ఎవరండి ఆ ముగ్గురు? మొట్టమొదటి వారేమో ఎంబారండి, రెండవ వారేమో తిరుమల నంబెండి, మూడో ఆయనేమో భట్టరండి. ఇది సేవిస్తున్నప్పుడు వారికి వారికి కలిగినటువంటి అనుభవాలని ఎలా చెప్పారో ఇవాళ చూద్దాం. 66వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. సర్వేశ్వరనుడయ్య పాలనాయేజుడగు ఈ తిరువాయిమొഴి. నిన్న ఎవరో అడిగారు కూడాను, ఈ తిరువాయిమొഴి సర్వేశ్వరుని యొక్క పాలనాయ్ అనేటువంటి తిరువాయిమొഴి అని. అంటే పాలనాయ్ అనే తిరువాయిమొழிలో నమ్మాళ్ళవార్లు ఎంత ఆర్తి చెందారో, ఈ తిరువాయిమొழிలో పెరుమాళ్ళంతా ఆర్తి చెందారు అని అర్థం అన్నమాట. దాన్ని ఆ ఆర్తి అనేది పెరుమాళ్ళ వైపు వచ్చింది. అది సమన్వయం. అది అంటే నాకు పెరుమాళ్ళు కావాలి, నాకు పెరుమాళ్ళు కావాలి అని నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నారు ముందు. ఇప్పుడు ఎలా మారింది? నాకు నమ్మాళ్ళవారు కావాలి. నిన్న చాలా విశేషణాలు చెప్పుకున్నాం. తామ్రపర్ణి నదీ తీరంలో అవతరించిన నమ్మాళ్ళవారు కావాలి, తిరుక్కురుగూరులో అవతరించిన నమ్మాళ్ళవారు కావాలి. నమ్మాళ్ళవార్లు మధుర కవుల చేత
తామ్రపర్ణి నది తీర్థాన్ని విగ్రహ రూపంగా మార్చినటువంటి ఆ అద్భుతమైన విగ్రహాన్ని ధరించిన నమ్మాళ్వారు కావాలి. వేదాలన్నిటినీ తమిళంలోకి తీసుకొని వచ్చినటువంటి నమ్మాళ్వారు కావాలి. ఎన్ని విశేషణాలు, ఇలా 100 విశేషణాలు. ఎలాగైతే ఆ అవతారంలో తులసి, ఈ అవతారంలో తులసి, ఇప్పటి తులసి అని నమ్మాళ్వారు అడిగారో, అలాగే ఈయన కూడా ఆ నమ్మాళ్వారు కావాలి, ఈ నమ్మాళ్వారు కావాలి, ఈ నమ్మాళ్వారు కావాలి అని ఈయన వైపు ఆర్తి. కాబట్టి ఈ సర్వేశ్వరనుడయ్య పాలనా ఏళ్ళలుగు ఈ తిరువాయ్మొഴി, దానికి అదే అర్థం. ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ల కోసం పొందిన ఆర్తి పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్వార్ల కోసం పడుతున్నారు. అది సారాంశం. దానికి ఆ వాక్యానికి సారాంశం అది. ఇది తనకు మూన్నపడి యాగ నిర్వహపర్గళ్ నమ్ మొదలిగళ్. మొదలిగళ్ళు అంటే పూర్వాచార్యులను. పూర్వాచార్యులు 3 రకాలుగా దీనికి అర్థం చెప్పారు. ఎలాగా? ఫస్ట్ ఎంబార్ని తీసుకుందామండి. ఆయన ఏమన్నారు? అంబులియమ్మానై పిడుతుత్తర వేణం ఎన్ అజుత్త ప్రజైకు தேங்காயை கொடுத்தழுகையை ஆயித்துவாரை போலே வேறொரு குணாவிஷ்காரத்தை பண்ணி అనుభవిక్తిరార్ ఎన్నరుళి చేయవర్. తెలుగు చెప్పేసుకున్నాక చదువుకుంటే చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఏంటంటే రాముడికే చెప్తారండి, ఆడుకుందునే అమ్మా నాకు ఆ చంద్రుడు కావాలన్నాడు, చంద్రుడు దొరకడు మనకని అమ్మ ముద్దుగా చెప్పింది అని పద్యాలు ఉన్నాయి చూడండి. పిల్లాడికి అలాగ అడుగో, చంద్రుడు చూడు, చందమామ చూడు, రావే రావే చందమామ అంటూ ఓ ముద్ద నోట్లో పెట్టేశాడు తల్లి. ఇలాగ ఆడిస్తూ పాడిస్తూ ముద్దలు పెడతారు చూడండి. అప్పుడు ఓ పిల్లట అంబులి అమ్మానై పిడెత్తుత్తర వేణం. అంబులి అమ్మానై, నాకు చందమామ కావాలి, చందమామ వస్తేనే నేను అన్నం తింటాను. కౌసల్యాదేవి ఏం చేసిందిట? ఒక సుమంత్రుణ్ణి పిలిచి ఒక అద్దం తెప్పించంట. ఆ అద్దాన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేటప్పటికి అద్దంలో చందమామ నీడ పడింట. చంద్రుడు వచ్చేసాడు, చంద్రుడు వచ్చేసాడని అప్పుడు ఏడవకుండా అన్నమంతా తినేశాడు రామచంద్రుడు అని చిన్న పాట ఒకటి చెప్తారు. అలాగట ఒక వ్యక్తి అంబులియమ్మ అనే పిడెత్తు తరవేణం. అంబులియమ్మ చంద్రుడు, నాకు చందమామ కావాలి, చందమామ కావాలి. ఎన్ అజత ప్రజైకు అని ఏడ్చే పిల్లాడికి తేంగాయకి కొడుతరుకయ్యాయిత్తువారే పోలే. ఏం చెయ్యాలో ఆవిడికి తెలియలేటండి. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో చక్కగా కిందకి అందేలాగా మంచి కొబ్బరి బొండాలు కాసే చెట్లు ఉన్నాయి. వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి చాలా రౌండ్గా ఉన్న ఒక కొబ్బరి బొండాన్ని తీసుకొచ్చి, రే ఇదిగోరా చంద్రుడు వచ్చేసాడు, చంద్రుడు వచ్చేసాడు అందుక. అదేమిటమ్మా చంద్రుడు ఏమిటి? ఇలాగే ఉన్నాడు కదమ్మా, దూరంగా ఉండబట్టి అలా కనిపిస్తున్నాడు, దగ్గరకు వస్తే ఇలాగే ఉంటాడు, చూడు చూడు చూడని ఆ కొబ్బరి బొండాన్ని తీసుకెళ్ళి, బోండం కాయ కాదు కొబ్బరి బోండం, ఆ బోండాన్ని తీసుకెళ్తే రౌండ్గా ఉంటాయి కదండి కొన్ని కాయలు ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో, అలా గుండ్రని కాయ తీసుకొచ్చేటప్పటికి ఆహా మా అమ్మ నాకు చంద్రుడిని ఇచ్చేసింది, చంద్రుడిని ఇచ్చేసింది అని ఆనందపడే పిల్లాడిలాగా వేరొరు గుణావిష్కారத்தை పన్నే. స్వామి నువ్వు కావాలి, నువ్వు కావాలి, నువ్వు కావాలి అంటే తనలో ఉండేటువంటి వేరే ఒక గుణాన్ని చూపించి అనుభవింపచేస్తే అనుభవిక్కిరార్ ఆనందపడ్డారు ఆళ్వారు. ఆయన నువ్వు కావాలి, నువ్వు కావాలి, నువ్వు కావాలి అనేటప్పటికీ ఏదో ఒక గుణాన్ని, సౌశీల్య గుణాన్నో, సౌలభ్య గుణాన్నో, వాత్సల్య గుణాన్నో తెచ్చి ఇలా ఇచ్చారు, కొబ్బరి బొండాన్ని ఇచ్చినట్టు. ఆహా ఏమి గుణమయ్యా, ఎంత సౌశీల్యమయ్యా, ఎంత వాత్సల్యమయ్యా, ఎంత బాగుందయ్యా అని దాన్ని చూసి మురిసిపోయారు ఆళ్వారు అని ఎంబార్ అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్పారటండి. రామానుజ సంబంధీకులు ఎంబార్ మహనీయులు మీకు తెలిసిన కథలే అవన్నీ కూడా. అది ఎంబారి యొక్క నిర్వాహం. ఇంకా రెండో ఆయన ఉన్నారండి, తిరుమలై నంబి మేనమామ గారు, ఈయన రామానుజులు.
ఒక్కొక్కళ్ళు కాలక్షేపం చెప్పేటప్పుడు మనకంటే సొంత అభిప్రాయాలు ప్రకటనలు చెప్పగలిగిన సామర్థ్యాలు లేవు, కానీ పూర్వం వాళ్ళు మహాపండితులు కాబట్టి ఒక్కొక్క అన్వయాన్ని ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తూ ఉంటే అవన్నీ కూడా మన భాగ్య విశేషం చేత రికార్డ్ అయ్యాయండి. అవన్నీ ఒక అక్షరం పోకుండా మనకి లభించాయి వడక్కు తిరువేది పిళ్ళై యొక్క కటాక్షము వలన. తిరుమలై నంబి ఈయన ఎలా చెప్పారట, ఈయన కాలక్షేపంలో ఒరువన్ వన్నయ్యపేక్షితాల్, ఒకటి కావాలి అనుకున్నాడు, ఏదో ఇది నాకు కావాలి అన్నాడు అనుకోండి. అవను మధు సైదావానాగా తలై తులిక్కినాల్, రే ఎక్కడ తెస్తాను రా అని విసుక్కోకొట్టండి. అదిట తలై తులిక్కినాల్, ఓకే అలాగే తెస్తా, సరే అమ్మా ముందు తినేయి అంటే వాడికి తెస్తాడు అని నమ్మకం ఏర్పడి ఈ పెట్టేది తినేస్తాడు అన్నమాట. అంటే ముందు వాడికి నమ్మిక కలిగించాలి. ఈ తిరుమలై నంబి భావంలో విశ్వాసంతో సరే అనాలి ముందు, ఓకే చెయ్యాలి ముందు, అప్పుడు వాడు తృప్తి పడతాడు. ఎలాగది, పెత్తనాయి పెంబో పిన్నెల్ ఇழவு తోన్నంబడి ఎన్నెరుప్పదు, అది ఒక తృప్తి కలుగుతుందండి అడిగిన వాడికి. నాన్న నాకు మోటార్ సైకిల్ కొను ఏదో కొను అని అడుగుతూ ఉంటారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎక్కడ కొంటాం, ఏదలా కుదురుతుంది అని కాదు, కొంటాను రా, సరేరా, నిజంగా కొంటావా, నిజంగా కొంటావు, కొంటాను రా, సరేరా, అమ్మయ్య అని ఇంకా వేళ హాయిగా వాడు కాలాన్ని గడిపినట్లుగా ఆగయ్యాలే. అవనం స్వామి కూడా పెరుమాళ్ళు కూడా అప్పడి செய்கிறோம் என்ன கீழில் இழவை மறந்து ఎల్లం పెద్దారాయి అనుభవిక్కిరారు, అలాగే చేద్దాం అన్నట్టండి పెరుమాళ్ళు. అనేటప్పటికి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి దివ్యానందం కలిగిందట. పని చేసినా చెయ్యకపోయినా చేస్తాను అని మాట ఇస్తే చాలు కడుపు నిండిపోతుంది. అలా పెరుమాళ్ళు నేను నీకు కనిపిస్తాను అన్నారు, ఆ మాటతోటే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ కడుపు నిండిపోయింది అనేది తిరుమలై నంబి చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానం. మరీ చెప్తారండి, ఒక మాట అంత శక్తినిస్తుందా ఎక్కడైనా? ఇది నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి చక్కటి ఉదాహరణలతో చూపిస్తున్నారు. మాటే నిలబడుతుందండి ప్రాణాన్ని. దూరంగా ఉంటారనుకోండి, ఇప్పుడు అందరూ విదేశాలు కదండి, చివరి కాలం వచ్చింది, వస్తారా రారా బెంగలు, అదిగో బయలుదేరారు వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అన్నారు అనుకోండి, ఆ మాట ఈ ప్రాణాన్ని నిలబెడుతోందండి. లోకంలో చూస్తున్నాం మనం, ఎప్పుడు వస్తారా అని తల్లడిల్లే వారికి అదిగో వచ్చేసారు. మాట ఒక్కటి, నువ్వు మాట ఇయ్యి చాలు, తర్వాత ఏదైనా చూద్దాం అంటాం లోకంలో. నువ్వు ఇప్పుడే చెయ్యక్కర్లేదు, మాట ఇయ్యి చాలు అంటారే, అలాగ మాట ఇవ్వడము అన్నమాట. అప్పడి సేగిరం ఎన్న కీజల్ ఇడవై మరందు, సరే అనగానే దుఃఖాన్నంతటిని మర్చిపోతారటండి. ఎల్లాం పెత్తారాయ అనుభవిక్కిరార్, అన్ని పొందేసినంత ఆనందం. ఒరే నీకు కొనిస్తాను రా అంటే కొన్నంత ఆనందంతో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు వాడు అని. అంటే మాట అనేది ఆళ్వార్లకి నేను మీకు దర్శనం ఇస్తాను అనేటువంటి ఒక మాట ఆయన జీవితాన్ని నిలబెట్టింది. మొదటిదేమిటి, ఒక గుణాన్ని ఈయన మొత్తం దర్శనం అడిగితే ఒక రూపాన్ని చూపించారు. మళ్ళీ చివరికి మా అన్ని 3 చెప్పుకుందాం. ఏదో ఒకటి ఇచ్చి సమాధాన పరిచారు. ఇక్కడ మాట ఇచ్చారు, సరే అన్నారు. ఏమంటే అలా సరే మాట చెప్తే సరే అన్న వాళ్ళు చరిత్రలో ఎవరైనా ఉన్నారా? చాలా అద్భుతమైన ఉపమానాలు ఇచ్చారండి. శ్రీ కౌసల్యయ్యార్ పెరుమాళ్ வனத்து கிழந்தருளுகிறபோது ஏகப்புத்திரையான நானும் உம்மை பிரிந்திருக்க மாட்டேன் కూడపోం ఇత్తనై అన్నా. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోయారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఎంత ఆనందం తలుచుకుంటే చాలు. అడవులకి వెళ్ళిపోయారు, ఒక్కొక్కళ్ళనే ఒప్పించుకోవలసి వచ్చింది పాపం రామచంద్రుడికి.
సీతమ్మ వస్తానంటే గంట సేపు వాదించి వద్దు వద్దు వద్దని సరే అన్నాడు. సరే లక్ష్మణుడు అసలు మాటే లేదు, నువ్వు లేకపోతే నా ప్రాణాలు ఉండవంటూ వెంటబడిపోయాడు. ఆయన అయిపోయింది. అలాగే తల్లి కూడా రెడీ అయిపోయింది, కౌసల్యామాత కూడా రెడీ అయిపోయింది అని. దాన్ని మనకి ఇందులో రామాయణంలో చెప్తారు. వనవాసార్థం గచ్చంతం రామం ప్రతి కౌసల్య. అడవుల కోసం వెళ్లే సమయంలో రాముడితో కౌసల్య ఏమంది చూడండి. నహితావత్ గుణైర్జుష్టం సర్వశాస్త్ర విశారదం ఏకపుత్ర వినా పుత్రం అహం జీవితుముత్సహే. చాలా అందమైనటువంటి తల్లి కొడుకుల మధ్యలో ఉండే అనుబంధాన్ని చెప్పేటువంటి ఘట్టం అది. వాళ్ళ అమ్మతో ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు. అప్పటికే ఆవిడ రెడీ అయిపోతోంది. అమ్మా నువ్వు రాకూడదే అంటే ఆవిడ అంటోంది, మంచి కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడైన కొడుకుని ఎలా దూరం చేసుకుంటాను? వాడు దుర్మార్గుడైతేనే లోకంలో ఎవరు వదిలిపెట్టరు కదండి. ఎలాంటి కొడుకైనా సరే దూరం చేసుకోరు. అలాంటిది వాడు కళ్యాణ గుణాత్మకుడైతే ఇంకో మాట చెప్పిందని, ఏకపుత్ర వినా పుత్రం అహం. నాకు ఒక్కడే కొడుకు నువ్వు, వినా పుత్రం నువ్వు లేకపోతే నేను పుత్రుడు లేని వాడిని అవుతాను. ముగ్గురు భార్యలలో ఈవిడ ఏకపుత్ర ఎలాగండి? ఈవిడికి ఒక కొడుకు, భరతుడు కూడా ఒకటే కొడుకు కదండి కౌసల్యకి. కానీ అతనికి అడవులకు వెళ్ళే ఇది లేదు, ఊళ్ళో లేడు. కాబట్టి ఆవిడ ఏకపుత్ర అయినా రక్షింపబడింది. ఎవరు? కైకేయి మాత. మరి మధ్యలో ఉన్న సుమిత్ర, లక్ష్మణుడు కూడా వచ్చేస్తున్నాడు. శత్రుఘ్నుడు అటు భరతుడితో వెళ్ళిపోయాడు. వినాపుత్రం, పుత్రులు అక్కడ లేకపోయినా సరే ఇద్దరికి పంచడానికే కందా అన్నట్లుగా ఆ శత్రుఘ్నుడిని భరతుడితోటి, లక్ష్మణుడిని రాముడితోటి కూర్చేసింది తల్లి. ఇంకా ఏకపుత్రం, నేనిప్పుడు ఏకపుత్రురాలను అయ్యాను. ఒక్కడివే నాకు కొడుకువి నువ్వు లేకుండా నేను ఎలా బ్రతకగలను? నాకు జీవితముత్సహే, నేను బ్రతకాలనుకోవట్లేదు నువ్వు లేకుండా. కదం హి ధేనుస్వ స్వం వత్సం గచ్చంతన్నా అనుగచ్చతి. నాయనా, ఆ ఒక ధేనువు దూడ వెడుతుంటే ఆ ఆవు దూడ ఒకదాన్ని ఒకటి వెన్నంటి వెళ్ళవా తండ్రి? అలాగ నువ్వు వెళుతుంటే దూడలాగా తల్లినైన నేను నీతో కూడా రావద్దా? నేను వత్సం అనే పదాన్ని ప్రయోగించాను. వత్సం గచ్చంతం. వత్స అంటే ఏమిటి? ఆ దోషాలన్నీ భోగ్యంగా ఆరగించే గుణం గల తల్లి అని తెలియడానికి ఆ పదాన్ని అక్కడ వాల్మీకి అద్భుతంగా ప్రయోగించారు. అలాంటి తల్లి దూడతో వెళ్లకుండా ఎలా ఉంటుంది నాయన? అహం త్వాం అనుగమిష్యామి ఎత్ర పుత్ర గమిష్యసి. నువ్వు ఎక్కడికి వెళుతున్నావో నాకు అనవసరం, నేను నీతోటే వస్తాను. ఇది కౌసల్య చేసినటువంటి మాట, చెప్పినటువంటి మాట. ఏడుస్తోంది పాపం ఆవిడ, నిన్ను విడిచి నేను ఎలా ఉండాలిరా, నేను రాలేనురా అనేటువంటి మాటని అని అంటూ ఉంటే అక్కడ ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలోకి చూడండి. ఏకపుత్రయ్యాననాన్ ఉమ్మై పిరిందిరెక్క మాటేన్. ఒక్క కొడుకువి నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను ఎలా బ్రతకగలరా? కూడా పోమిత్తనై నీతో వచ్చి తీరుతాను ఎన్న అని అనేటప్పటికీ రాముడు అన్నట్టండి, ఆచి నీకు సొల్లుగిర ఇవై ధర్మహానికిడే. ఆచి అంటే అమ్మా, అమ్మా నువ్వు చెప్పేటువంటి మాట అది ధర్మము కాదు. మరి ఏది ధర్మం అంటావు తండ్రి? భర్తుక్కిల పరిత్యాగో నృశంసః కేవలం స్త్రియా నభవత్యావకర్తవ్యో మనసాపి విగర్హితః. అమ్మా, ఎలాంటి భర్త అయినా సరే భార్య భర్తని విడిచి ఉండకూడదు. యావజ్జీవతి కాకుచ్చ పితామే జగతీపతి. అమ్మ, నాన్నగారు ఉన్నారు, ఆయన వదిలిపెట్టేసి నువ్వు నాతో వస్తానంటావేంటమ్మా? శుశ్రూష క్రియతాం
క్రియతాం క్రియతాం తావత్ సహి ధర్మ సనాతన. క్రియతాం తావత్, నువ్వు క్రియతాం తావత్, నువ్వు శుశ్రూష చెయ్యాలి నాన్నగారికి. అరే నాన్నగారు ఉండగా ఆయన్ని వదిలిపెట్టి నాతో అడవులకు వస్తానంటావేంటమ్మా? సహి ధర్మ సనాతన, ఆయనతో ఉండడమే నీకు ధర్మము. ఏవముక్తాతురామేణ కౌసల్య శుభదర్శన. అలా రాముడు చెప్తుంటే, ఓరిని ఎంత ఎదిగిపోయావురా, ఎన్ని ధర్మాలు చెప్తున్నావురా అంటూ అలా కొడుకుని చూస్తూ ఉండిపోయిందిటండి కౌసల్యామాత. తదా ఇత్యువాచ సుప్రీత రామక్లిష్టకారిణం. అలా చెప్పగా 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 సరే అయితే అందిటండి. ఎందువల్ల ఈయన ఎలా చెప్పాడు? ఎండ్రు ముగత్తై పార్తు వరు వార్తై అరుళెచ్చయ్య. తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ ఇలా చూడు, నా గడ్డం ఎత్తి పట్టుకొని ఒకసారి చూడు, నాన్నగారు ఉన్నారు కదా, ఆయన వదిలేసి వచ్చేస్తావా? అలా రావచ్చమ్మా, అది ధర్మమేనమ్మా, ఆయన ఉన్నంతకాలం సేవ చేసుకోవద్దమ్మా మనం, అందువల్ల నువ్వు నాన్నగారికి సేవ చేయి అన్నట్టండి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ. ఆ చూసి చెప్పేటప్పటికే ఈవిడ మనస్సు మారిపోయింది. అది విశేషం. ఇంకా ఎన్ని మంగళాశాసనాలు చేసిందో చెప్పలేం. ఏమేమి చేసిందండి? యన్మంగళం సహస్రాక్షే సర్వలోక నమస్కృతే వృత్రనాశే సమభవత్తే భవతు మంగళం. వృత్రాసురుడి సంహారంలో వాణ్ణి సంహరించడం కోసం లోకాలన్నీ కూడా ఇంద్రుడికి ఎలాంటి మంగళాశాసనము చేశారో అలాంటి మంగళాశాసనము అంటే నీకు మంగళము కలుగుగాక. యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పుర అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మంగళం. చక్కటి శ్లోకాలండి. ఆనాడు వినత అమృతాన్ని తీసుకొచ్చి ఆవిడ యొక్క దూరాన్ని కష్టం చేయడం కోసం బయలుదేరుతున్నటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి చూసి ఏ ఏ మంగళాలన్నీ చేసిందో, తండ్రి నీకు ఆ మంగళాలన్నీ అవుగాక అని కౌసల్యామాత కుమారుడికి రక్ష పెట్టింది. అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘనతో వజ్రధరస్యత్ అదితి మంగళం ప్రాదాత్ తత్తే భవతు మంగళం. అమృత ఉత్పాదనటువంటి సమయంలో అదితి దేవతల కోసం ఏ ఏ మంగళాలైతే చేసిందో అలాంటి మంగళం నీకు కలుగుగాక శ్రీరామచంద్ర అనేటువంటిది. మంగళము అనేటువంటి మాట వచ్చినప్పుడు రిఫరెన్స్ కి పాసురాలన్నీ చాలా శ్లోకాలన్నీ చక్కగా ఉపయోగిస్తాయి అన్నమాట. త్రీన్ విక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణోరమిత తేజస యదాసీన్ మంగళం రామ తత్తే భవతు మంగళం. ఆ త్రివిక్రమావతారంలో ఆయన పాదాలు అలాగ ప్రసరిస్తున్న వేళ లోకాలన్నీ ఎలాంటి మంగళాన్ని చేశాయో అలాంటి మంగళము నీకు కలుగుగాక. ఋతవః సాగర ద్వీప వేద లోకాది దిశశ్చతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు శుభమంగళాః. ఎన్ని చెప్పిందో చూడండి. మొత్తం కాలము గాని, సాగరాలు గాని, ఋతువులు గాని, ద్వీపాలు గాని, వేదాలు గాని, లోకాలు గాని ఏ ఏ మంగళ ఆశీర్వచనాలని అందించాయో అవన్నీ రామచంద్ర నీకు కలుగుగాక అని మనస్సుకి ధైర్యం చెప్పుకొని కొడుకునితో పాటు వెళ్ళడము అనేటువంటి మాటని తాను కాదు సరే అని అంగీకరించింది. అంటే ఒక మాట మనిషిని మారుస్తుంది అనే రెండో గుణానికి ఇది ఉదాహరణ. ఒక్క మాట అంటే చెప్పగలిగేలా చెప్పాలి. అవతలవాడు వినలేదు అంటే వినేలా మనం చెప్పలేకపోయాము అని అర్థం అన్నమాట. చెప్పడంలోనే ఉంటుందండి అంటారన్ని. అవతలవాడి మనస్సుకి ఎక్కేలా చెప్పడం అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటి విశేషము కాదు. ఎంతో ధర్మహాని అనే ఒక మాట, నాన్నగారి ముఖం చూడు అని ఒక మాట, స్త్రీ ధర్మం చూడు అని ఒక మాట. ఎంతమ్మా? 14 ఏళ్ళు 14 నిమిషాల్లో వెళ్ళొచ్చేస్తానమ్మా.
ఎందుకు మళ్ళీ 14వ సంవత్సరం అవగానే నీ కళ్ళ ముందు ఉండను అని ప్రీతిని కొనిపించే మాట. అలా మాట్లాడేటప్పటికీ కౌసల్యాదేవి అంగీకరించింది. ఎన్న ముగత్తై పార్తవరు వార్తై అరుళిచ్చయ్య. ఆవిడ ముఖంలోకి చూసి రాముడు అలా చెప్పగానే యజవై మరందు దుఃఖమంతా మర్చిపోయింది. మనకి లౌకికంగా ఇవే, నీకు కొంటా కదా నాన్న, తప్పకుండా కొంటా కదా అనండి, వాడి మొహం ఎంత వెలిగిపోతుంది. ఇది పురాణాల్లో అది చెప్పారు, ఇది లౌకికంగా చెప్పుకుంటాను. మంగళాశాసనం పండి మీండాళిడే, ఇన్ని మంగళాశాసనాలు చేసి ఆవిడ సరే అంది అనేటువంటి మాటనమాట. ఇంకా కృష్ణన్ మా శుచహ ఎన్నరు వార్తయ్యరుడిచ్చేయ అర్జునన్ స్థితోత్మగత సందేహ ఎన్ను తరిత్తానిరే. వీటన్నిటిలాగే భగవద్గీతలో కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక బోధన ఉందండి మనకి. కర్మయోగంలో ఎలాగైతే అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య యజ్ఞ కర్మ సముద్భవం, ఎన్ని విషయాలు చెప్పాడో. జీవనతో ఎలాగా సృష్టి అనేటువంటిది జరుగుతోంది. శరీరం అన్నం వల్ల వస్తుంది, అన్నం వర్షం వల్ల వస్తుంది, వర్షం యజ్ఞం వల్ల వస్తుంది, యజ్ఞం కర్మ వల్ల వస్తుంది, కర్మం మళ్ళీ శరీరం వల్ల వస్తుంది. ఈ మాటని చెప్తూ ఒక శ్లోకం అండి. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీయః. ఇదయ్యా కాలం యొక్క స్వరూపము. దీన్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళకి యథార్థం అనేటువంటి జ్ఞానము కలుగుతుంది. ఇంకా నీకు బెంగ ఏమీ ఉండదు అని అంటే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు? స్థితోస్మి మా శుచః మా శుచః సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అందువల్ల నువ్వు దుఃఖపడకు అని అర్జునుడికి చెప్పగానే ఎన్నరు వార్తయ్య అరుడిచ్చేయ ఒక మాట చెప్పగానే అర్జునన్ స్థితోస్మి గత సందేహ నష్టో మోహ. కృష్ణ, నాకుండేటువంటి మోహం అంతా పోయింది. స్మృతిర్లబ్ధ అంటే జ్ఞానం కలిగింది, ఇంకా నువ్వు చెప్పినట్లే చేస్తాను. ఎన్ను ధరిత్తానిరే అని అంగీకరించి యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు కదా. అంటే తిరుమలై నంబి గారు చెప్పిన గుణం ఏమిటి? సరే అనే ఒక మాట ప్రాణాన్ని నిలబడుతుంది. ఎవరిలాగా? రాముడు చెప్పిన మాట కౌసల్య ప్రాణాలని నిలబెట్టినట్టుగా, కృష్ణుడు చెప్పిన మాట అర్జునుణ్ణి యుద్ధోన్ముఖుణ్ణి చేసినట్లుగా. అంటే మాటకి ఎంత విలువ ఉందో. అందువల్లే మహానుభావులందరూ కూడా ఇస్తాను అని అన్నారనుకోండి, బలిచక్రవర్తి లాంటి వాళ్ళు, ఏం పర్వాలేదయ్యా, ఏదో ఇప్పుడు అబద్ధం ఆడొచ్చు, అప్పుడు అబద్ధం ఆడొచ్చు, ఇవ్వద్దయ్యా నువ్వు అనే గురువులు చెప్పినా తిరుగన్నేరదు నాదు జిహ్వ నిరయంబైన నిబద్ధమైన ధరణి నిర్మూలనంబై. ఒక మాట అన్నాము అంటే దానికి నిలబడి ఉండాలి. ఈ సందర్భం మనకి ఇచ్చేటువంటి ఉపదేశం ఏమిటి అంటే, అనకండి, అన్నారు అంటే చేసే ప్రయత్నం చేయండి. మీ ప్రయత్నం మీరు చేసి అది నిలబడినా నిలబడకపోయినా అది దైవ భారం, అంతేగాని మాట మీద నిలబడాలి. మీరిచ్చిన ఒక మాట అవతల జీవితాలని నిలబెడుతుంది. నీకేం పర్వాలేదురా నేను ఉన్నాను అని అన్నారనుకోండి, కష్టం వచ్చినప్పుడు మనకు ఒకళ్ళు ఉన్నారు అనే ధైర్యంతో ఆ మనిషి జీవించగలుగుతాడు. వాక్శక్తి చాలా గొప్పదండి. ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అవన్నీ అక్కర్లేదు. కౌసల్య రాముని మాటని విని తన బాధని తీర్చుకొని మంగళాశాసనం చేసింది. అర్జునుడు కృష్ణుని ఉపదేశాన్ని విని మోహాన్ని పోగొట్టుకుని యుద్ధ సంసిద్ధుడు అయ్యాడు. భట్టర్ ఇక్కడికి 2 చెప్పుకున్నామండి. ఎంబార్ ఒకటి చెప్పుకున్నాము, తిరుమలై నంబి ఒకటి చెప్పుకున్నాము. 3వది భట్టర్ వారు ఏం చెప్పారో చూడండి. ఒక్కొక్కళ్ళకి మేధావులు కదండి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అర్థం విశేషం తోస్తుంది. కాలత్రయத்தில் உள்ளத்தையும் இப்போதே பெற வேணுமென்னு விடாய் தவறிக்கு అప్పడియే అనుభవిక్కలాంబడి. ఏమంటున్నారండి ఇక్కడ? సందర్భం ఏమిటండి? సంగతి ఏమిటండి? సంగతి అంటే అన్వయం ఏమిటండి? అంటే
3 కాలాలలో ఎప్పుడో జరిగిపోయిన దాన్ని ఇప్పుడు నేను అనుభవించాలి. అది కదా ఆళ్వార్ల కోరిక. కాలత్రయత్తులం ఉళ్ళత్తయం. ఓకే, భూతకాలం, వర్తమాన కాలం, భవిష్యత్ కాలం, 3 కాలాలలో ఉండేటువంటి దాన్ని నేను ఇప్పుడే అనుభవించాలి అనేటువంటి దాహార్తిని తీర్చడానికిట కాలశక్కరత్తానాగయ్యాలే కాలోపాధియై కజిత్. కాలశక్కరత్తాన్ 5వ పాసురంలో తర్వాత వస్తుందండి. కాలమే చక్రముగా కలిగిన వాడు తన చక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉంటాడు అంటే అర్థం ఏంటండి? కాలాన్ని భ్రమింపచేస్తూ ఉంటాడు. అద్భుతమైనటువంటి అర్థం అది. ఆయన ఏం చేశాట? అందుకని కాలోపాధి కజిత్. ఈ 3 కాలాలు అయినవి, అవుతున్నవి, అవబోయేవి అంతా కలిసి ఒక ముద్ద చేసేసేటండి, ఒక కాలంగా తీసుకొచ్చేటండి. వర్తమాన కాల తిరుపోలే, అవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లుగా అనుభవ యోగ్యమాంబడి కాలత్తై ఒరు పోగియాకి ఒక ముద్దగా చేసి ఏకకాలంగా చేసి కొడుక్క అనుభవిక్కిరారు ఎన్నరిలిచ్చేవారు. అలా నువ్వు అనుభవించు అని అందించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. అంటే కాలత్రయాల్లో ఏమి జరుగుతాయో ఒలివిల్ కాలమెల్లా అన్ని కాలాల్లోది నేను అనుభవించాలి అన్నారు. ఓకే, కాలాన్నంతా ఒక ముద్దగా చేసేస్తాను. అదంతా ఇప్పుడే నువ్వు అనుభవించినట్లుగా కాలచక్రత్తాన్ని అన్నట్లుగా ఆ కాల నియామకుడు సర్వేశ్వరుడు కాబట్టి ఆయన నువ్వు అనుభవించవచ్చు అన్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లకి అనుభవింప చేశారు. దీనికి మనకి ఒక అద్దాల మేడని తిరుప్పావే వ్యాఖ్యానంలో చెప్తాం. మనం ఒక అద్దాల మేడలోకి ప్రవేశిస్తాం. మనం అక్కడ ఉన్నాం. ఇటువైపు కొన్ని అద్దాల్లో మన నీడలే, అటువైపు కొన్ని అద్దాల్లో మన నీడలే. దాన్ని భూతంతో భవిష్యత్తుతోటి పోల్చి, మనం ఉన్నది వర్తమానంతో పోల్చి, ఈ 3టిని కలిసి అన్ని దేశాల్లో నువ్వే ఉన్నట్లుగా భావించు. గడిచినది, వెనక ఉన్నది మనమే, ముందున్నది మనమే, ఇక్కడ ఉన్నది మనమే. ఊరికే ఒక పోలిక అది. అదేంటంటే కాలాన్ని ముద్ద చేయడం ఎలా కుదురుతుందండి అంటే, గడిచిన కాలాన్ని ఇప్పుడు తీసుకురావడం అని సినిమాలు తీసేయలేదండి. 2000 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు, కృష్ణదేవరాయల కొలువులో ఉన్నాడు, ఇవన్నీ మీరు చూశారు కదా. ఇలా మనమే ఊహ చేస్తే ఆయనకేమండి కాలస్వరూపుడు కాబట్టి కాలాన్ని అంతటిని ముద్ద చేసేసి ఆళ్వారే అనుభవించండి, ఇదిగో త్రివిక్రమావతారం, ఇదిగో వరాహావతారం, ఇదిగో రామావతారం, ఇదిగో కృష్ణావతారం, రండి 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 అంటూ అనుభవింపచేశాడు అని భట్టర్ వారు చెప్పినటువంటిది. అంటే చక్కగా 3 వాక్యాలు రాసుకుంటే చాలు. ఒకటి ఎంబార్. ఎంబార్ ఏం చెప్పారంటే, చంద్రుణ్ణడిగితే కొబ్బరి బొండం చూపించి ఆనందపరిచినట్లుగా స్వామి నువ్వు కావాలి అనుకుంటే తనలో కళ్యాణ గుణాన్ని చూపించి ఆనందపరిచాడు. ఏది కోరితే అది ఇవ్వకపోయినా వేరొక దానిని చూపించి సంతృప్తి పరచుట, అది ఎంబారు చెప్పినటువంటి అర్థం. తిరుమలైనంబి గారు ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఎవరైనా ఏదైనా అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఇచ్చే స్థితిలో లేకపోయినా ఇస్తాను అని ఒక మాట అంటే చాలు, అవతలి వాళ్ళు ఆనందంగా కాలం గడుపుతారు. అలా ఇక్కడ పెరుమాళ్ళకి నీ స్వరూపాన్ని నేను చూడాలి అంటే అలాగే చూద్దుగాని, అలాగే చూద్దుగాని అని తల ఊపినాడు. అప్పటి సైగిరం, అప్పటి సైగిరం, అలాగే చేద్దాం, అలాగే కనిపిస్తాం. ఒక మాట ఇచ్చేటప్పటికి ఆహా నాకు కనిపిస్తా అన్నాడు, కనిపిస్తానన్నాడు అని ఆనంద పారవస్యంతో ఉంటారు. అంటే మాట ఇచ్చి నిలపడము, తల ఊపి అంగీకరింప చేయడము, ఓకే అనడము అని తిరుమలైనంబి గారు చెప్పారు. భట్టర్ వారు ఏం చెప్పారంటే, మనకి 3 కాలాలు ఉన్నాయి. 3 కాలాలే కాదండి, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలతో తద్ధర్మ కాలము అని ఒకటి ఉందండి. మనకిప్పుడు రిజర్వేషన్లో తత్కాల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, తత్కాలని అప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు 3 కాలాలని అందులో ముద్ద చేసుకున్న తత్కాలంలో ఒక కాలం కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అలాగా మొత్తాన్ని అంతటినీ ఏకం చేసి చూపించడము అనేటువంటిది. ఇది ఏంటంటే
వర్తమానంలోనే ఆనందాన్ని అనుభవించడం. ఎదురుకుండా 3 కాలాల్లో ఊహించిన స్వామి కైంకర్యాన్ని ఎదురుగా ఆయన దివ్యమంగళ విగ్రహం, అది మానసానుభవం అవ్వచ్చు, తోసేటప్పటికీ అద్భుతంగా ఆ గుణాలన్నీ ఆయన అనుభవించారు అని భట్టరు వారేమో కాలత్రయాన్ని ఏకకాలంగా చేసిన గుణాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే నమ్మాళ్ళవార్ల విషయంలో ఆయన అడిగిన దానికి ఒక గుణం చూపించారని ఎంబారు, అలాగే చూపిస్తానన్నాడని తిరుమలై నంబి, లేదు అనుభవింప చేసేశారని భట్టరు. ఇలాగ ముగ్గురు 3 రకాలైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సమన్వయాలని మనకిక్కడ అందజేశారు. మహానుభావుల వ్యాఖ్యానాలు ఇలా ఉంటాయండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అద్భుత భావం తోస్తూ ఉంటుంది. దీనిని సంగతి అంటారు. సంగతి అంటే పూర్వపాసుర పరపాసుర సమన్వయము. అంటే ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆళ్వార్లు కనిపించారు, ఆనందపడుతున్నారు. ఇంతకు ముందు నువ్వు కనపడకపోతే నేనేమైపోతాను అని బాధపడ్డారు. నీ ఆయా అవతారాల్లో ఉన్న తులసి కావాలి అని కోరారు, ఆనందానుభవం ఇచ్చారు. ఈ కోరికకి ఇవ్వడానికి కారణం ఏదడిగితే అది కాక ఇంకోటి ఇవ్వడం కావచ్చు, మాట ఇవ్వడం కావచ్చు, సర్వదర్శనాన్ని అనుగ్రహించడం కావచ్చు అనేటువంటి 3 అర్థాలని చక్కటి సంగతిగా మనకి ఎంబారు తిరుమలై నంబి భట్టరు వారు అనుగ్రహించారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారు. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారతో చ గోవిందం కోరనాదేన చ సకురు కేసేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యమునార్యో మమ హృదయ రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலி செடகோபன் நாதமனு சீரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகைத்திரார் அம்பாமெங்கதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனீரு கர்ணர் கம்புடையனம் பிள்ளை இவர் ஈழடித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய் மலைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமனவன் பாடியவன் மாறும் திருவாய் மழிப்பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడేవల్మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్సేవ శ్రీరత్నార్య విప్తం సలయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.